ప్రెస్ మిత్రులందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ప్రధానంగా మీతోటి మీ ద్వారా ప్రజలకు చెప్పాల్సినటువంటి ఒక విషయం ఉన్నది. ఆ విషయం ఏంటంటే, భారతదేశం ప్రమాదంలో ఉంది. ఈ ప్రమాదం మత విద్వేషాల ద్వారా, కుల విద్వేషాల ద్వారా, మణిపూర్ మంటల ద్వారా రాబోయే కాలంలో ఇంకా ఈ దేశం అత్యంత దయనీయమైన పరిస్థితుల్లోకి ఈ సమాజం నెట్టబడుతుందని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో ఈ రాజ్యాంగాన్ని రక్షించాలి, రాజ్యాంగం ఇచ్చినటువంటి ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించుకోవాలి. ఈ ప్రజాస్వామ్య రక్షణలో భాగంగానే ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ సమితి తరపున ఈరోజు మేము ప్రెస్ మీట్ పెడుతున్నాం. నాతో పాటు ఇలియాస్ గారు ఉన్నారు, సీనియర్ మెంబరు. అదేవిధంగా ఖాసిం గారు ఉన్నారు, జైనుల్ పాషా గారు ఉన్నారు, విజయ్ రెడ్డి ఉన్నారు. మిత్రులారా, రేపు సాయంత్రం 5 గంటలకి దేశవ్యాప్తంగా ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ అవసరమని చెప్పేసి, డెమోక్రసీ ఉండాలి, రాజ్యాంగాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి, ఈ రాజ్యాంగాన్ని రద్దు చేసేటువంటి ఒక కుట్రలు జరుగుతున్న దేశవ్యాప్తంగా, ముఖ్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా. నిన్నగాక మొన్న ఒక వీడియో రిలీజ్ అయింది నిజామాబాద్ నుంచి. భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంపీ అయినటువంటి అరవింద్ ద్వారా ఏమని, మేము వస్తే, ఎవిడెన్స్ కూడా ఉంది నా దగ్గర, మేము వస్తే రాజ్యాంగ వాటిని మనం రక్షించుకుందాం అనేది మేము చెప్పదలుచుకున్నాం. రేపు సాయంత్రం 5 గంటలకి ఎస్ఆర్ కన్వెన్షన్ హాల్లో జస్టిస్ చంద్రకుమార్ గారు, అదేవిధంగా పరకాల ప్రభాకర్ గారు, వీళ్ళిద్దరూ వస్తున్నారు. ఆ మీటింగ్కి వందలాదిగా తరలిరమ్మని చెప్పేసి మేము ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఇది మిత్రులారా ఎసెన్స్. మీ అందరితో మళ్ళీ ఒకసారి మాట్లాడతాను. అయితే ప్రస్తుతం ఈ మీటింగ్ కొరకే మేము ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది. మీరు దయచేసి మీరందరూ కూడా మీ పత్రికలలో, మీ ఛానల్స్లలో రేపు జరిగే మీటింగ్ని జయప్రదం చేయాలని చెప్పేసి ప్రజలకు మీ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. కాబట్టి మీరు సహకరిస్తారని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాం. ఇది ఇప్పుడు చెప్పండి. जनाब डॉक्टर गोपीनाथ साहब ने बड़ी तफसील के साथ बात रखी। इस मौके पर मैं भी ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ दस्तूर अगर ख़त्म होगा, यहाँ की आज़ादी ख़त्म होगी, यहाँ के राइट्स ख़त्म होंगे, दस्तूर के अंदर तब्दीली आएंगी। ये जो दस्तूर के अंदर तब्दीली लाई जाएंगी, कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगा, वो अभी बदलेगा नहीं बल्कि ऑलरेडी बदला हुआ है। वाजपेयी साहब के ज़माने में एक रिटायर्ड जस्टिस के एक कमेटी बनी और वो दस्तूर ऑलरेडी बन गया। सिर्फ इंतज़ार इस बात का है कि इस इलेक्शन के अंदर जीतने के बाद उस दस्तूर को नाफिज करने की बीजेपी गवर्नमेंट की जानिब से बड़ी कोशिश की जा रही है। जहाँ SC/STs का मसला आया है, वहीं माइनॉरिटीज़ का भी आया। मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से बात बताना चाहता हूँ कि अगर फ़र्ज़ कीजिए, अगर ये फिर से ये गवर्नमेंट अगर आती है तो सूरत हाल खुसूसियत के साथ माइनॉरिटीज़ की ये होने वाली है, ना तो इनके मसाजिद महफूज रहेंगे, ना तो इनके मदारिस महफूज रहेंगे, ना तो इनके घर महफूज रहेंगे, ना तो इनके बच्चों की तालीम और तरबियत महफूज रहेंगी, हत्ता के इनके पहनने का लिबास तक के भी महफूज नहीं रहेगा, इनका पर्दा भी छीन लिया जाएगा। ऐसे हालात के अंदर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पूरी तफसील बताने का मौका तो नहीं है, मगर मैं ये चाहता हूँ कि ये दूसरे हिंदुस्तान के दूसरे इंडिपेंडेंस का मौका आया है। हम सबको दूसरी आज़ादी के लिए लड़ने का मसला आया है। लिहाजा पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस बात की तहरीक बड़े शद्दोमत के साथ चल रही है कि हिंदुस्तान के दस्तूर को बचाने के लिए, यहाँ के मज़ाहिब को बचाने के लिए, यहाँ की तहजीब को बचाने के लिए और यहाँ के लोगों को बचाने के लिए, हत्ता के खाने पीने के मामले में भी जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं
जो यहाँ सूरत हाल पैदा हो रही, इससे हम निकालना चाह रहे हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा, नफरत की धूम नानक व चिश्ती का देश है, हर सिमत मार काट ये तुलसी का देश है, हर सिमत मार काट ये गांधी का देश है, अरे गल्ला नहीं तो क्या हुआ खेती का देश है, सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या वादा लपेट लो जो लगोटी नहीं तो क्या। ये लगोटी भी यहाँ हिंदुस्तान के अंदर मुयस्सर आने की सूरत हाल बाकी नहीं है। लिहाजा हम अवाम से इस बात की गुजारिश करते हैं कि कल शाम में होने वाले सेमिनार के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा शरीक होकर, लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग जो आ रहे हैं उनसे आप सुनिए, और आपका वोट एक कीमती है। इस कीमती वोट को अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके बच्चों की तालीम का मुस्तकबिल ख़त्म होगा, आपके मजहब का मुस्तकबिल ख़त्म होगा, आपके मदारिस का और आपके मसाजिद का हुकूक ख़त्म होगा, हत्ता कि आपके ख़वातीन का बुरखा भी ख़त्म होगा, उनकी इज्जत व आबरू भी ख़त्म होगी। लिहाजा मैं फिर एक बार गोपीनाथ साहब की बात से ये ताउन करते हुए कहता हूँ कि कल के सेमिनार के अंदर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शरीक होकर इस सेमिनार को कामयाब बनाइए। పత్రికా మిత్రులకందరికీ, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులందరికీ తెలంగాణ పీపుల్స్ జేఏసీ ఖమ్మం జిల్లా కమిటీ పక్షాన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఇవాళ దేశంలో కొనసాగుతున్నటువంటి ఒక ఫాసిస్టు విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ఇవాళ పాలక వర్గాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ ఎన్నికలకు వస్తూ ఉన్నది. ఎన్నికలకు ఏమని రావాలి? చేసినటువంటి అభివృద్ధిని చూపించి ఎన్నికల్లోకి రావాలి. కులం పేరుతోటి, మతం పేరుతోటి, కులాల మధ్య, మతాల మధ్య చిచ్చులు పెట్టి ప్రజలని విచ్ఛిన్నం చేసేటువంటి దానితో ఇవాళ ఓట్లను అడుగుతూ ఉన్నది. ఇది కాదు ప్రజాస్వామ్యం అంటే. ఇవాళ ప్రజాస్వామ్యము ఇవాళ చాలా ఇబ్బందులలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఇంతకుముందు సార్ చెప్పినట్టుగా ప్రజాస్వామ్యానికే ఇవాళ రాజ్యాంగాన్ని మార్చి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేసేటువంటి స్థితిలో మనం ఉన్నాం కనుక ఈ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఇవాళ కేంద్రంలో, రాష్ట్రంలో ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు అవలంబిస్తున్నటువంటి పాలకుల్ని గతంలో ఎట్లా అయితే గద్దె దింపినమో ఇవాళ కేంద్రంలో ఈ ప్రభుత్వాన్ని, మతోన్మాద ప్రభుత్వాన్ని, మత ఉన్మాదానికి వ్యతిరేకంగా ఖమ్మం జిల్లా ప్రజలు చైతన్యవంతమైనటువంటి ప్రజలు కనుక వీళ్ళు విజయవంతం చేయాల్సిందిగా రేపు జరిగేటటువంటి ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ సమితి నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమం ఏదైతే ఉన్నదో దీనికి తెలంగాణ పీపుల్స్ జేఏసీ ఖమ్మం జిల్లా కమిటీ సంపూర్ణ మద్దతు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. ఓకే మిత్రులారా, ఏమైనా ప్రశ్నలు అంటే